प्रभुंक महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आमको आउ थे सुजोग देले तांको निकटवर्ती हेबापाई। तेणु सर्वप्रथमे आमनकर सृष्टिकर्ता जीवंत सदाप्रभु परमेश्वरंकर धन्यवाद हो। पुणी आजिर उपासना उपस्थित प्रत्येक प्रभुंक प्रिय दासदासी पुणी सान बड़ समस्त मोर अंतरर नमस्कार जनाए। आसंतु आजिर उपासना आरंभ करी आमने प्रत्येक निज निज को प्रभुंक ठारे समर्पण करी प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम महानामर धन्यवाद करुछु। प्रभु तुमर विश्वस्तता, तुम दया आउ अनुग्रह को स्मरण कला बेले आमानकर हृदय आनंदरे भरी जाए। कारण आमानकर धार्मिकता की उत्तमता तुम दृष्टि रे देखागला नहीं। आमानकर समस्त अयोग्यता सत्वे तुम्हें आमानकु प्रेम कल। प्रभु आपणार संतान हेबार अधिकार देल। आपना राज्य निमंते आमानकु प्रभु मनोनीत कल। आमे तुमर धन्यवाद करुछु। मनुष्य तार चेष्टा बलरे अक्लांत परिश्रम बलरे तुमठारु आशीर्वाद पाई पारे नाही, किंबा तुम परिवार भुक्त होई पारे नाही। तुमे जाहाकु जगतर पतनावधि मनोनीत कल, आपणार पुत्र कली बाछिल, से केवल तुम राज्य निमंते प्रभु आज योग्य विवेचित होई पारिछि बोली आमे तुमर धन्यवाद करू। स्वर्गीय पिता, ए सुंदर समय रे तुमर पवित्र उपस्थिति मध्य को आसी अपना अपना को समर्पण करी प्रार्थना करू। तुमर सानिध्य लाभ करिबा पई तुमे आमान को अनुग्रह दियो। तुमर आत्मांकर अभिषेक दियो। पुणी तुमर उपासना करी प्रभु तुमको संतुष्ट करिबा पई सर्वदा आमने चेष्टित हेबा, से आशीर्वाद आम प्रत्येक जीवन रे दियो। तुमर धन्यवाद करू। एपर्यंत आमको सुरक्षित रखिछ। तुमर धन्यवाद करू। तुम्हें आमान प्रति विश्वस्त प्रभु होइछ। तुमर धन्यवाद करू। आमान को अनुग्रह करिछ। प्रभु प्रार्थना करू आज उपासना मध्य दे तुम नाम केवल उच्चीकृत हेउ। तुमर उपासना करी अपना अपना को समर्पित करिबा पाए तुम्हें आमान को कृपा कर। धन्यवाद दो आमानकर प्रार्थना शुणिल। उपासनार अवशिष्ट समय को पुणी आम प्रत्येक को तुम हस्तर दे जीशुंक नाम रे मागुअछु। आमेन। आजिर उपासना आरंभ करी आमने गोटे गीत शुणिबा। आमानक मध्यरे प्रभुंक दासी प्रिय भौणी अछंती, से सम्मुख को आसी आ गीत गान करिवे। तापरे आमने वाक्य मध्यरु अल्प समय चिंता करिबा। धई दिय प्रभु मोर पाप छि जेते हृदय रे, हजिबाको चाहे मो प्रभु तुमरी प्रेम रे। मुझे अनुताप करी आसीछि चरणे फेरी, मुझे अनुताप करी आसीछि चरणे फेरी। करी दिय मते प्रभु क्षमा बारे, क्षमा बारे। धई दिय प्रभु मोर पाप छि जेते हृदय रे, पाप छि जेते हृदय रे। असार असार सबु ही असार, जगत रे लाभ नाही। ज्ञान यौवन मान सम्मान, আজি ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, আজি ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ସରି
गले पछे जीवी मरी ए जीवन जाऊ सरी गले पछे जीवी मरी तुम बिना बंची मोर लाभ नहीं धोई दिय प्रभु मोर पाप छी जेते हृदय रे पाप छी जेते हृदय रे तुम विरुद्ध रे पाप जे न करे तुम वाक्य हृदय दिय कि दे भजीबी कि दे पूजीबी तुम विधि मते सिखाओ तुम विधि मते सिखाओ अकिंचन पापी मुहि रहिअछि बाटो चाहि अकिंचन पापी मुहि रहिअछि बाटो चाहि हाथ धरि चलाओ हे तुम पथरे सत्य पथरे धोई दिय प्रभु मोर पाप छी जेते हृदय रे पाप छी जेते हृदय रे हजिबाकु चाहे मो प्रभु तुमरी प्रेम रे तुमरी प्रेम रे मुझे अनुताप करी आसीछि चरणे फेरी मुझे अनुताप करी आसीछि चरणे फेरी करी दिय मते प्रभु क्षमा बारे धोई दिय प्रभु मोर पाप छी जेते हृदय रे पाप छी जेते हृदय रे। सुंदर गीत पाई धन्यवाद प्रभु तांको दासी को आशीर्वाद करंतु आउ तांको गौरव निमंते व्यवहार करंतु। आजिर वाक्य आमने अल्प समय आलोचना करिबा। मनुष्य तार जीवन काल मध्यरे कौनसी ना कौनसी समय काहाकू ना काहाकू भरोसा करि थाए। मनुष्य द्वारा समस्त विषय संभवपर नुह, तेणु से काहा उपरे केते बेले कौन से विषय पाए भरोसा रखि थाए। आउ जने मनुष्य उपरे भरोसा करिबाकू बाध्य हुए। आमनकर भरोसा अनेक समय आमे जहा उपरे भरोसा करि थाओ, आमनकर भरोसा द्वारा आमने अनेक समय शारीरिक भावे मानसिक भावे हुए तो आर्थिक भावे मध्य समस्या मध्यरे पड़ी थाओ। आउ कहा निकटरे भरोसा करिबा द्वारा आमने मानसिक भावे हताश एवं निराश मध्य होई थाओ। मु आपण मानकु आरंभरु कहिली प्रत्येक मनुष्य आउ जने मनुष्य उपरे भरोसा करे बा निर्भर करे। भरोसार अर्थ दृढ़ विश्वासर सहित जनक उपरे निर्भर करने को बुझाए। जागतिक भावरे जगतरे बास करुथिबा मनुष्य मानक मध्यरे आमने भिन्न भिन्न विषय पाए भिन्न भिन्न व्यक्ति मानक मध्यरे भरोसा करि थाओ। आउ मु आपनको कहिली अनेक समय भरोसा करी आमे प्रतारित मध्य होई थाओ। थरे जने व्यक्तिंकर गेट सम्मुखरे गोटे प्रस्तर फलकरे लेखा हेइथिला, जदि आपण काहाकू ठकी देई बा प्रतारित करी निजको ज्ञानी बोली भावंती ताहा भूल अटे। अनेक समय मनुष्यर जीवन रे से आई हुए। आमे जदि काहाकू भरोसा करी
बा किए आम उपरे भरोसा करने द्वारा आमे ताकू समस्या मध्य पकाई देऊ। अनेक समय आमने भाबू मोर दक्षता महान अटे बोली, किंतु ताहा भूल अटे। तेणु बाइबल आमानकु शिक्षा दिए आमे कहा उपरे भरोसा करिबा बा कहा उपरे भरोसा न करिबा। तेणु बाइबल रे गोटे कथा लिखा जाए, प्रभु तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलुओ अटे, जेभली आमे झुंटी न पड़ू, जेभली आमने पड़ी न जाऊ। सेथिपाई ईश्वरंकर वाक्य आमानकु अनेक दिन पूर्वरु एहा परामर्श करे। आजिर ध्यान निमंते आमने गीत संहिता 71 गीतर 1 रु जदियो 24 पद पर्यंत पढ़िबा ताहा भल हबो, किंतु मु प्रथम 5टी पद आपण मानक सम्मुख रे पढ़िबा पई इच्छा करे। आउ स्थान रे प्रकार लिखा जाए, गीत संहिता 71 गीत 1 रु 5 रो आरंभ पर्यंत। हे सदा प्रभु मु तुम्हर शरण नेई अछि, मते केबे लज्जित हेबाकू दियो नाही। तुम्भ धर्म गुणरे मते उद्धार करी रक्षा कर, मो प्रति आपणा कर्णडेरी मते त्राण कर। जेउठाकू मु नित्य जाई पारे, तुम्भे मो प्रति सेरूप बसतीर शैल स्वरूप हुओ। तुम्भे मते परित्राण करिबा पई आज्ञा दै अछ, कारण तुम्भे मोहर शैल ओ मोहर दुर्ग। हे मोहर परमेश्वर, दुष्ट लोक हस्तरु अन्यायकारी और निर्दय लोक हस्तरु मते रक्षा कर। कारण हे प्रभु सदा प्रभु तुम्भे ही मोहर भरोसा, मो बाल्य कालरु तुम्भे मोहर विश्वास भूमि। ए गीत संहिता 71 गीत जेतेबेले आमे आरंभरु 24 पद पर्यंत पढ़िबा, से स्थान रे आमानकु अति प्रांजल भावरे पुंखानुपुंख भावरे लेखा जाए जे कि प्रकार कहा निकटरे केतेबेले को विषय पाई भरोसा करिबा। मु आपण मानकु कहूथिली, भरोसा आमे समस्ते अन्य उपरे करिथाओ, आ भरोसा करिबा द्वारा आमानकर जीवन रे अनेक समय विफलता मध्य आसी थाए। तेणु ईश्वर वाक्य आमानकु कुहे बा ईश्वर वाक्य आमानकु सतर्क कराए, आसंतु देखिबा आमाने कहा उपरे भरोसा करिबा। प्रथम कथा, अश्व कि रथरे निर्भर बा भरोसा करिबा नाही। गीत संहिता 20 गीतरे लेखा जाए, गीत रचक कहती जो माने अश्व उपरे निर्भर करती, जो माने रथ उपरे निर्भर करती, से माने नत होई पतित होई अछंती। अर्थात अश्व उपरे रथ उपरे निर्भर करिबा लोकमानक जीवन रे सफलता नाही। यात्रा पुस्तक 14 अध्याय 7 रु 10 पदरे जेतेबेले इस्राएल लोक माने मिस्र रु किणानु देश रे यात्रा आरंभ कले, आउ से स्थान रे गोटिए विषय उल्लेख करा जाए, सेमानक पछरे मिस्रीय सैन्य माने अनेके सेमानक पछरे गोड़ाई आसिले। यात्रा पुस्तक 14 अध्यायर 7 पदरु आपण जदि देखिबे 10 पद मध्यरे लेखा अछि, 600 बछा रथ ओ मिस्रीय मानकर समस्त रथ ओ प्रत्येक रथरे योद्धा मानंकु नेले। किए? राजा फारो इस्राएल लोक मानंकु बद्ध करिबा पाई, इस्राएल लोक मानंकु नष्ट करिबा पाई 7 पदरे लेखा जाए, 600 बछा रथ मिस्रीय मानंकर समस्त रथ ओ प्रत्येक रथरे योद्धा मानंकु नेले। आउ से स्थान रे आमाने देखुछु, आउ सदा प्रभु मिस्रीय राजा फारोंकर हृदय कठिन करन्ते से इस्राएल संतानगण पछे पछे गोड़ाइले। सेतेबेले इस्राएल संतान माने ऊर्ध्व हस्तरे यात्रा करुथिले। तहु मिस्रीय माने अर्थात फारोंकर समस्त अश्व
ଓ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ସୈନ୍ୟଗଣ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ବାଲ ସଫୋନ ଅଗ୍ରତେ ପିହହିରୋତ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ସେମାନେ ଛାଉଣି କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ପିହହିରୋତ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 600 ବଛା ରଥ ନେଇ ଅଶ୍ବ ନେଇ ମିଶରର ରାଜା ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଅଶ୍ବ ଉପରେ ରଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଶ୍ବ ଆଉ ରଥରେ ବସିଥିବା ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସୁଫ ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲିଆତ ଖଡ୍ଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଡାକ ପକାଉଛି ଯେ କିଏ ଅଛି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଟିବି ଆଉ ତାର ମାଂସକୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଗଲିଆତ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଚ୍ଛା ଉପରେ ରଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫାରୋଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ରଥ ନେଇ ଅଶ୍ବ ନେଇ ବର୍ଚ୍ଛା ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଗଲିଆତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବର୍ଚ୍ଛା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛାଟିଣୀରେ ଦାଉଦ ଛୋଟ ବାଳକ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ହିତୋପଦେଶ 21:31 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ପାଇଁ ଅଶ୍ବ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମାତ୍ର ଜୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସଇ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ଅଶ୍ବରେ ବା ରଥରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ নত ହୋଇ ପତିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 33 ଗୀତର 16-18 ପଦରେ, କୌଣସି ରାଜା ଅପାର ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରାଣ ପାଏ ନାହିଁ। ଅଶ୍ବ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରାଜା କି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ମୁଁ ଅଶ୍ବରେ ନିର୍ଭର କରିବି, ମୁଁ ରଥରେ ନିର୍ଭର କରିବି, ମୁଁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ନିର୍ଭର କରିବି, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସେହି ଦେଶକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନେକ କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ହୁଏ, କେହି କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଭାବନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ବା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ମାରିଦେଲା ପରେ ଅଶ୍ବରେ ବା ବର୍ଚ୍ଛାରେ ନିର୍ଭର କରି ମାରିଦେଲା ପରେ ଉପଭୋଗ ନୁହଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଜେଲର 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆମେ ଯଦି ଅଶ୍ବରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ରଥରେ ନିର୍ଭର କରୁ କିମ୍ବା ଖଡ୍ଗରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଶ୍ବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ নত ହେଲେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମାଥ୍ୟୁ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଜଣେ ବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର କାନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ କାଟିଦେଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମର ଖଡ୍ଗ ତୁମ ସହିତରେ ରଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସ୍ପରେ ରଥରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନାହିଁ। ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ଗୀତ ସଂହିତା 118:8 ଆଉ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 118:8 ଆଉ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ? ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ବାଇବଲର ମଝି ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଇବଲର ମଝି ପଦ 118 ଗୀତର 8 ଆଉ 9 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି? ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ କି? ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେରେମିୟା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, ମରୁଭୂମିସ୍ଥ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ସେ ହେବ ମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ। ଲେଖା ଅଛି ଯେରେମିୟା 17:5 ଆଉ 7 ପଦରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ପ ଉପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି? ଲେଖାଗଲା ଯେରେମିୟା 17:7, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟ। ତାର ଉପର ଅଂଶରେ ଲେଖାଗଲା, ସେ ମରୁଭୂମିସ୍ଥ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରର ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସୀବିହୀନ ଲବଣ ଭୂମିରେ ବାସ କରିବ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ବଳ ଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେରେମିୟା କହିଲେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, ମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ମରୁଭୂମିସ୍ଥ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ସେ ହେବ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ କେବେ ଜଳ ଟୋପାଏ ମିଳେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଆସିବା ସମୟରୁ ସେ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ହେବ? ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଧାରଣ କରିବାର ତା ଶରୀରରେ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅଶ୍ପ ଉପରେ, ରଥ ଉପରେ, ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କର ନାହିଁ ବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 7:5-7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ,
जे बंधुबांधव उपर आम निर्भर करिथाउ आमने गर्वर सहित कही थाउ मोर परिवार अनेक बड़ परिवार आउ मु सेमानक द्वारा जीवन में सफलता पाइबी कारण अराम मध्य इफ्राम और रमलियर पुत्र तुम्भ विरुद्ध रे कुमंत्रणा करी कहुअछन्ति आस आम्भे माने जिहुदा विरुद्ध रे जाई ताहाको अधैर्य करू और आम्भमानक निमंते तहि मध्य रे भग्न स्थान करी एक राजा को अर्थात टाबेलर पुत्र को स्थापन करू प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहन्ति ताहा स्थिर हेबो नाही अबा सिद्ध ही हेबो नाही बंधु बांधव उपरे निर्भर कले स्थिर हेब ना सिद्ध मध्य परफेक्ट मध्य हब नाही एठी जिसाय पुस्तक 7 रे अराम को कथा देखुछु से जनक विरुद्ध रे कुमंत्रणा कले आउ से कहउछन्ति जिहुदा विरुद्ध रे जाई ताहाकू अधैर्य करू जिहुदा हेउछि ईश्वरकर मनोनीत लोक माने वास करुथिबा गोटे स्थान आउ ताहा स्थिर हेबो नाही ईश्वरक लोक माने वास करुथिबा स्थान ईश्वरक लोक मानक मध्यरे विभ्रांत करिबा पई इच्छा करुथिबा कथा को स्थान रे कहउछन्ति ताहा स्थिर हेबो नाही जड़े बंधु बांधवंक उपरे भरोसा कले मध्य ताहा स्थिर हुए नाही निज उपरे भरोसा कले मध्य बाइबल प्रकाश करे से शापग्रस्त हेबो आइब पुस्तक 8 तार 13 रु 15 पदरे लिखा अछि जो माने परमेश्वर को पासरती से समस्तंकर पथ एही प्रकार और धर्महीन लोकर भरोसा विनष्ट हेब ताहार प्रत्याशा उच्छिन्न हेब जेणु ताहार आश्रय मांकड़सार जाल स्वरूप से अपना गृह उपरे आउ जीव मात्र ताहा स्थिर रहिब नाही से ताहा दृढ़ करी अवलंबन करिब मात्र ताहा रहिब नाही ए स्थान रे देखा गला निज उपरे भरोसा कले मांकड़सार जाल स्वरूप हेब प्रिय प्रभु लोक माने हुए तो आपण कही पारंती ना मु अस्पर निर्भर करे ना मु रथरे निर्भर करे ना मु अस्त्र उपर निर्भर करे शस्त्र उपर निर्भर करे ना मु बंधु बांधव उपर निर्भर करे मु मो उपरे निर्भर करे मोर बड़ उपरे मोर धन उपरे मोर सामर्थ्य उपरे मोर संपत्ति उपरे किंतु बाइबल अति प्रांजल भाव में आमान को कहे आयुब पुस्तक तार 8:13 रु 15 पदरे धर्महीन लोकर भरोसा विनष्ट हेब ताहार प्रत्याशा उच्छिन्न हेब ताहार आश्रय मांकड़सार जाल स्वरूप हेब से अपना गृह उपरे आउ जीव मात्र ताहा स्थिर रहिब नाही अर्थात जेउ मनुष्य निज उपरे भरोसा करे तेबे कहा उपरे भरोसा करबा हितोपदेश रे अति सुंदर कथा लिखा जाए धन संपत्ति उपरे मध्य निर्भर करंतु नाही हितोपदेश तार 11:28 पदरे मु आपण मानक पई पढ़िबी आपणा धन रे जे निर्भर रखे से पतित हेब मात्र धार्मिक लोक सतेज पत्र परि प्रफुल्ल हेब अपना धन उपरे जदि आपण निर्भर करंती ईश्वर का वाक्य कहे से पतित हेब तार कौनसी सत्ता रहिब नाही धन आपण को प्रभु आशीर्वाद कले आपणकर परिवार को प्रतिपोषण करबा पय प्रभु आपण को धन देले तार अर्थ नुह आपण धन पर निर्भर करी आपणकर अर्थ पर निर्भर करी आपण गर्व करिवे तेणु लेखागला से पतित हेब किए पतित हेब जे धन उपरे निर्भर करे आउ कोथिरे निर्भर करिबा नाही
ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନାହିଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ତେବେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଅନେକ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ରଥରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନତ ହୋଇ ପତିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ, ଫାରୋ ଆପଣାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ପରେ, ଛାଗରେ, ରଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7ରୁ 10 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ପାର ହେଲେ, ମାତ୍ର ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ? ଅସ୍ପ ଉପରେ, ରଥ ଉପରେ, ଖଡ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଲିଆତଙ୍କ କଥା ଦେଖୁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଖଡ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖଡ୍ଗର ବଳରେ ସେ ଡାକ ପକାଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିବି, ତାର ମାଂସକୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ବାଇବଲ କୁହେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆଉ କାହିଁକି କରିବା? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆଉ କାହିଁକି କରିବା ଭରସା? ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 71 ଗୀତର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଶେଷ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନେ ଭରସା କରିବା। ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 71 ଗୀତର 5 ଆଉ 6 ପଦରେ, କାରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ମୋହର ଭରସା, ମୋ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ଗର୍ଭରୁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ମୋହର ଭାର ଅଛି, ମାତାର ଉଦରରୁ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ମୋତେ ନେଇଅଛ, ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ନିତ୍ୟ ମୋହର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରସାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ନେଇଅଛି, ସେ ମୋତେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭରସା ରଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଗର୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ନେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ ନଦୀରେ 7 ଥର ଡୁବି ଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ଶୁଚି ହେବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ମୋର ଦେଶରେ କ'ଣ, ସମରିୟାରେ କ'ଣ ଜଳ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି ଆଉ ଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଯିବି? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ସହିତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେ ଯାଇ ଜଳରେ ଡୁବିଲେ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ହଉ ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଭରସା କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଲେଖାଗଲା ସେ ଗର୍ଭରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାର ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ମାତାର ଉଦରରୁ ସିଏ ମୋତେ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଗଲା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତୁମେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ମୋହର ଭରସା। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି କି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫେମ୍ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି ଭରସା କରନ୍ତି କି?
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ କ'ଣ ହେବ? ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ଆସୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା? କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦୟା ଓ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 130 ଗୀତର 7 ଆଉ 8 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏଥିପାଇଁ ଭରସା କରିବା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦୟା ଓ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଡେଷ୍ଟିନି, କେବଳ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ, ତାହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା। କାରଣ ଗଡ୍ ଡିଜର୍ଭ ଇଟ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ସଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଗୌରବ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 130 ଗୀତରେ ଲେଖାଗଲା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦୟା ଅଛି ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକମାନେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ, କିଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ପାରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯିବା ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ କି? ଆପଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ? କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି? କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା? ଆପଣଙ୍କର ବଳ ନୁହଁ ତ? ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ତ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ନୁହଁ ତ? ଆସନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦୟା ଓ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଧନ୍ୟ। ତାହାର ବଂଶ ପୃଥିବୀରେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ହେବ, ସରଳ ଲୋକର ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ ପତିତ ହେଲେ, ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ବର୍ଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମାଙ୍କଡ଼ ସାର ଜାଲ ପରି କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଶକ୍ତିହୀନ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଭରସାକାରୀମାନେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା 31ରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଭରସାକାରୀ ମାନେ ସାହସିକ ହେବେ। ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ 127 ଗୀତର 1ରେ କହିଲେ, ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ନଗର ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଠନ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବୃଥା। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 136 ଗୀତରେ କୁହାଗଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। 136 ଗୀତର 1 ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ, ଜଗତ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ବଳ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ। ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳେ। କାରଣ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବରେ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 71 ଗୀତର 1 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଅଛି, ସେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭରସା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଭରସା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଜନ 3:3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି? ଆଜି ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବିଫଳତା ଦେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। ତେଣୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭରସା ଆବଶ୍ୟକ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:24 ଆଉ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରିତ୍ରାଣ ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା, ପରିତ୍ରାଣ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବୃଥା, ପରିତ୍ରାଣ ବିନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୃଥା। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା କି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଶିଖିବୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଉ, ଆମେ ବିଫଳତା ପାଉ, ମାନସିକ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆହ୍ୟାମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସକଳ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଏହି ସମୟରୁ ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।